800 years of imperial oppression, we know the value of being true to our native land and our language and culture. So it's not a mistake that we feel such kindred spirits with the Ukrainian people. We went through a genocidal agricultural policy and Gortomor, Holodomor, even sounds the same. We stand in solidarity with the Ukrainian people. The rule of law and the recognition that the international borders of Ukraine must be restored. Not only for Ukraine, but for world peace. This is the example that we have had since Anna of Kiev, a daughter of Yaroslav the Wise. Anna of Kiev went to France and married the King of France 1,000 years ago. She was the only literate person in the entire French court. Yaroslav's daughters were married to the kings all over Europe. His daughters married to the kings of Europe. We have with us today His Excellency Pavlo Klimkin. Dr. Klimkin spent his life in service to foreign affairs. And the interesting thing is he did great work to build the relations between Europe and Ukraine. My friends in Ireland and throughout Europe say to me, do you think Ukrainians will be good Europeans? Anna of Kiev and Yaroslav's daughters gave birth to modern Europe. Дало народження реальної сучасної Європи. So Europeans can relax. Ukrainians have been European longer than the idea of Europe existed. I want to especially... Україна була Європою до того, як виникла сама ідея Європи. Я буду чуть допомагати. Пожалуйста, мне нужно. I want to especially thank these gentlemen who came today from Ireland. They gave of their time, their talent, and treasure to help Ukraine in her hour of need. Today we will present 4 vehicles for the defense of Ukraine and the security of all of Europe. We've brought medical supplies and humanitarian aid. And in recognition of that, I want to now ask the commander to step forward from the border guards. So we welcome you to Ukraine, and you wouldn't truly be welcome unless we could give you a name in Ukrainian. Miceal Power.
Thomas Walsh. Thomas Walsh. Thank you very much. Thomas Walsh. Dan Smithwick. Dan Smithwick. You are welcome. And by God, we have Francis O'Brien of famous O'Brien's Pub in Kyiv. И Францис Брак, который есть особенно They are being presented today with medals for humanitarian assistance to Ukraine. мы подарим им медали именно для гуманитарной помощи. This is not a symbol of what they have done, Это не то, что они делали, but a pledge of what they will continue to do for которые Ukraine. они хотят обещать, которые что еще будет нам. So, I want to thank everybody for Я coming хочу today. поблагодарить I всем, think we которые пришли have a few сегодня. certificates to give to У the нас gentleman. есть сертификат, который хочется подарить. So let me just say, I'm Irish. I'm also American. Можно сказать, что я ирландец, но я тоже американец. And despite what CNN reports, И CNN это broadcast, который говорят, Ukraine is thankful and knows how to say thank you to Uh-huh. those who stand with her. украинцы знают, как поблагодарить и говорить дякую. And we will stand with И мы Ukraine будем с вами. until every inch of Ukrainian land is free До нашей победы и когда все освободится, and Ukraine takes its place as a member of the European Union и пока украинец будет часть европейский часть. Commander, if you'd present the certificates, please. Пожалуйста. Thomas. Thomas Walsh. This is for you. Thank you. How's it going? В свою чергу, оскільки наш побратим Майкл є членом Об'єднаної ради українського зарубіжного козацтва, я як наказний гетьман Об'єднаної ради українського зарубіжного козацтва, нині військовослужбовець територіальної оборони, нагороджуємо також нашого побратима орденом Івана Сірко. Тут все написано, посвідчення також є відповідь. Він козак ірландський, але наш козак український. Козаки Ірландії. Діяльність Майкла дуже многогранна, дуже багатовекторна. Тому, як полковник козацтва, він удостоєний ще одної нагороди Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Від вільного козацтва України ми вручаємо йому також і цю нагороду. Ми ще, в принципі, не можемо ніяко Also present you тому за дорученням командування 110-ї окремої механізованої бригади бойовий прапор нашої частини. and you are Вам from us. я хочу подякувати вам від нас усіх за все те, що ви для нас робите. Thank you. Дякую. Дякую. Brothers. Hey. Ah. Yes, 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 yes. That's good. Can I just say personally, Можно лично от меня говорить? I was in Turkey at the Antalya Diplomacy Forum, and the war broke out. И там был, и был война. I came immediately Я to help my сразу brothers and приехала, sisters. чтобы помогать моим братьям и сестрам здесь. And in Kyiv, and Bucha, and Киев, Irpin, Буча и в Ирпене, and Kharkiv. и Харькове. And then I returned to serve in the east И потом я как возвращала и In еще Bakhmut. служила и в Бахмут, and Kramatorsk. и Краматорск. This war Эта война
may last a day, it may last longer. Може би еще bude еще день, еще долго. But to those of us who love freedom Но тот, который хочется победы, and know the sacrifices и every знает one of you make, пожертвовать каждого человека, который делает, we can only say thank you. мы можем просто говорить вам дякую. Give what we can Дать, что можно, and assure you и обещаю, that our assistance will not end when the war is что over, наша помощь не будет закончиться, когда у нас победа. but will continue as long as the reconstruction of Ukraine requires. И продолжается, пока вся Украина будет в реконструкции. To paraphrase President Kennedy, И говорит, что президент Кеннеди раньше, 2,000 years ago, 2000 лет назад, people would say, "Is Romanus sum," I am Roman. говорит, что я римский. And when the Soviets besieged Berlin, Когда советские армии оккупировали Берлин, the proudest boast was, "Ich bin ein Berliner." I am a Berliner. и самые важные такие разговор, я Берлинер. These men Это людей, это and the мужчины, Irish people и ирландские людей, and all of us who believe in the freedom of все, humanity которые хочется иметь свободу. can take some pride in now saying, И "I am можно- Ukrainian." И можно говорить и гордиться, что я украинец. We have almost 100,000 Ukrainian diaspora living in Ireland. У нас есть где-то 100 тысяч украинцев, которые живут в Ирландии. Before the full-scale invasion, we only had 5,000. До началась война, у нас было только всего 5000 украинцев. When my wife, Oksana, Но жена моя, Оксана, my son, Volodymyr, мой сын Владимир and my daughter, Olga, и дочка Ольга, were in one room, который жил в одной комнате, there were more Ukrainians joined together in Ireland at any time. и тогда это было много, которые жили в Ирландии тогда. But now the Irish Но people сейчас know the Ukrainians. ирландские знают украинцев, These buses used to take Ukrainian children to school. которые эти автобусы, которые помогают детям ехать в школе. Along with their Irish children. И с ирландских детей, вместе в украинских детей и ирландских These детей. men have taken care of Ukrainian families. И эти помогали и поддерживали украинские семьи в Ирландии. And if they are here today, И it's что because они здесь, потому что of the affection that they have received from the Ukrainians. We say thank you for the protection. любовь от украинцев и хочется говорить дякую. Ireland has an official stance as a neutral country, И Ирландия, она нейтральный и именно как государство. but it does not mean that we are neutral when it comes to issues that are common to us, humanity and freedom. Но это не значит, что мы не поддерживаем освободиться украинец и быть одинаково с украинскими. In many ways, Ukraine has shown us the path forward with Украинец reform. показал нам, как дальше и делать по-другому. No nation has reformed as quickly and as much as Ukraine has in the past decade. Я считаю, что нету никаких еще в мире, который изменил и трансформировали как украинец. And as far as equality, И единственно, the women женщины, serve alongside the men они тоже служат с мужчинами. with equality and dignity in the Ukrainian Также, armed с services. гордостью и правильно служить вместе. In fact, women in Ukraine today Даже женщины в Украине, are serving которые in many служат, of our great и institutions. которые служат в много разных сфер. And now we would like to welcome His Beatitude, the Metropolitan of Kyiv and all Ukraine, И the head of теперь the Orthodox Church of Ukraine, мы хотим His презентацию Beatitude Epiphany I. Commander?
we will ask for his blessing and that of our vehicles, especially our Irish friends. Слава Ісусу Христу! Тоді освятимо ці автомобілі. Господу помолимо. Господи помилуй. Господи Боже наш, Ти всемогутній володієш небом і землею, дбаєш навіть про найменше творіння Твоє. Щиро благаємо Тебе, пошли Твоє небесне благословення на автомобілі ці і на тих, хто буде керувати ними і знаходитись в них, подорожуючи дорогами цього життя тимчасового. Подай водіям автомобілів цих всесильну руку благодатної допомоги і захисти їх, що, пам'ятаючи Твою силу і заступництво, у всі дні життя свого керувалися вони заповідям прибудрого закону Твого і з любов'ю та взаємоповагою ставились до своїх ближніх, і так побожно живучи, до короною ангела-охоронителя скеровували шляхи свої за молитвами пречистої Твоєї Матері, святе Миколая Мелікійського чудотворця, святе Спиридона Тримифутського чудотворця, святого мученика Христофора, святої великомучениці Варвари і всіх святих, що Тобі від віку догодили. Амінь. Благословляється, просвячується автомобілі ці. Хто з військових бажає молитовне? Підходьте. Хто бажає, хто? Це молитовне, іконка. Хай Господь береже, дає сили. Хто бажає, хто? Я ж не знаю. Різні віросповідання. Бажаю руку витягувати. Це українською мовою. Це помічник командира. Молотовно. Зберігає. Такі молитовні. Такі маленькі. Всі було однаково. Це тоді передамо. Це ви передасте.
зараз немає такого особливого місця вшанування всіх загиблих у цій війні в Києві, а наш волонтерський проєкт «Стіна пам'яті» став особливим місцем, до якого приходять всі. Іноземні делегації, президенти, прем'єри, то всі, хто відвідує столицю в цей непростий час боротьби за нашу свободу, вони приходять і віддають шану нашим новітнім героям. І ви для нас є справді новітніми героями. Я завжди кажу, що незалежно від того, чи присвоїли, чи не присвоїли вам звання, чи маєте ви зірочку, чи не маєте, але ви для нас справді є новітніми героями. І ви повинні пам'ятати, що тут, у Михайлівському, завжди відноситься молитва за наших воїнів, за ваше здоров'я, за вашу підтримку. Тому разом ми прямуємо до перемоги. Ми приречені на перемогу. Ми морально вже перемогли. Весь світ повірив в нашу перемогу, допомагає. І переконаний, що залишилось небагато часу для того, щоб цю перемогу довершити там, де і після перемоги потрібно підтверджений справедливий мир, який ми всі прагнемо з вами. А далі ми будемо відбудовувати, відновлювати, відроджувати, будувати та Україну, про яку всі наші попередники мріяли. Ми хочемо мати сильну, єдину, демократичну, європейську Україну. Ми надалі хочемо бути необхідною частиною європейської спільноти. Ми за це боремося. Ми платимо дуже високу ціну за цей великий дар свободи. Але дар свободи і волі ми розуміємо, що повинні боротися, організуючи існує. Не знаємо поради. 100 років тому ми володіли нетривалий час, короткий час, маючи свою незалежну державу, маючи свою незалежну капітальну помісну православну церкву, але через внутрішні чвари, непорозуміння, через розбрат ми це все втратили і прийшли голодомори і забрали потім мільйони людських життів. Дай Бог нам всім сили, наснаги, терпіння, далі робити. Так і буде. Тому нехай Господь береже всіх вас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! I would finally like to ask His Excellency Dr. Pavlo Klimkin to say a few words, if he would. Друзі, я просто хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви українці. Подякувати нашим ірландським друзям, з якими ми за ці роки зробили дуже багато. Друзі бувають тільки у справжніх і добрих людей. І те, що світ насправді нами надихається, і те, що друзі завжди з нами, це насправді дуже-дуже важливо відчувати. Не розуміти десь розумом, а відчувати. І коли ти знаєш, що їдуть машини, але насправді їдуть людські серця, і ми завжди на когось маємо розраховувати. Дуже-дуже дякую. Дякую вам, ваше блаженство, за те, що церква стала орієнтиром в боротьбі за незалежність України. Що вона стала справжньою силою, оскільки Україні потрібна сила кожного з героїв, Україні потрібна моральна сила, ціннісна сила про те, що таке Україна і що таке ми українці. Я не хочу говорити жодних промов, я ще раз хочу просто подякувати кожному. Українцю, ірландцю, американцю, тим, хто буде в спільноті вільних людей. Я абсолютно впевнений, я теж над цим працюю, щоб
нами надихалися, з нас брали приклад. Я впевнений, що це буде. Я впевнений, що це буде як частина європейських націй. Я впевнений, що це буде як частина альянсу. І я впевнений, що кожен потисне руку нам і відчуватиме, що бути другом України – це важливо. Просто дякую кожному. Слава Україні! I want to thank, to be honest, for his time. Spiritual care is just as important as any other aspect of our life. So I want to conclude by thanking you and pledging our constant support to Ukraine and her people. Not a problem. Thank you. Давайте всі разом гуще станемо на загальну. But you're important. Come here. Come here.